सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच असी बाल विकास के सिद्धांत नूं डिस्कस करन जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डिवलपमेंट। एंड इस तों अलावा आपां इहदी एजुकेशनल इंपोर्टेंस नूं डिस्कस करांगे एंड किहड़े-किहड़े कारक ने जिहड़े कि बाल विकास के सिद्धांतां नूं प्रभावित करते हैं। सो दोस्तों वीडियो नूं करते हैं शुरू। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां मैं सब तो पहलां ये दस दिना कि ये अपनी चाइल्ड डिवलपमेंट एंड पैडागोजी की चौथी वीडियो है। पीएस टैट एंड सी टैट की पैडागोजी को ध्यान में रखते हुए ही आप इन्होंने वीडियोज़ को बना रहे हैं। सो दोस्तों उन्होंने एग्जाम्स लिए पीएस टैट एंड सी टैट के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हैगी आ। वीडियो को शुरू करने तो पहला चैनल पर नवे हो, चैनल में तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला जो सबसक्राइब बटन है जी उन्होंने तुसीं जरूर प्रेस कर लियो तो आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करने लई बैल आइकन प्रेस कर लियो तो वीडियो को लाइक भी कर दियो। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज की वीडियो को। इस तो पहला आपां बाल विकास बारे डिस्कस कर चुके हैं, प्रगति बारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। इस तो बाद आप गल कर रहे थे कि बाल विकास के जोड़े सिद्धांत ने, क्योंकि इतों एग्जाम के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक बार तो ये जोड़ा है ना पहला ही जोड़ा पॉइंट है ये हुणे रिसेंटली पीएस टैट के भी पेपर आया सगा, क्वेश्चन आया सी। एंड एक दिन पहला ही मैं ये वीडियो भी बनाई सी, शॉर्ट वीडियो सी 2 मिनटा की। एंड ये सीधा क्वेश्चन आ गया सगा। सो तुसी इस टॉपिक की इंपोर्टेंस नूं समझो। सो शुरू करते हैं अज की वीडियो नूं। सब तो पहला जेकर आप डेवलपमेंट की गल करते हैं, डेवलपमेंट नूं एज अ कंसैप्ट जो आप डिस्कस करते हैं फिर आप गल नूं समझते हैं कि किसी भी बच्चे के विकास विच जदों उहदा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट हुंदा है या फिर जो विकास हुंदा है उन्होंने आप डेवलपमेंट का नाम दिंने आ। भाव कि दोनों ही जोड़े एस्पैक्ट्स ने काफ़ी सारे डोमेन्स आ जाते हैं। उहदा मैंटल डेवलपमेंट आ जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। इन्हां सारियां ही चीज़ों जो आप ऐड करते हैं फिर आप कह दें कि हाँ भी किसी बच्चे का जोड़ा विकास है जी वो हो रहा है। ये आप गल कर ली है मेनली जोड़ा है कि यदा कंसैप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हुंदा की है। जेकर आप प्रिंसिपल्स की गल करिए, पहला जोड़ा प्रिंसिपल है, पहला जोड़ा सिद्धांत है वह है डेवलपमेंट की एक फॉलोज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस या फिर डायरैक्शन। भाव यह कि एक सीक्वेंस नहीं होंगी जी कि पैटर्न या एक क्रम में फॉलो करता है। क्रम तो की भाव है, पैटर्न तो की भाव है, या फिर डायरैक्शन तो की भाव है कि मतलब आप एक साइड पर जा रहे हैं, मतलब वो कोई स्पैसिफिक डायरैक्शन ही फॉलो करेगा। ये 2 डायरैक्शन हो सकदियां ने, किहड़ियां-किहड़ियां? एक तो हैगी है जी सैफलोकॉडल, दूजी हैगी है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सैफलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, तुसीं इस गल नूं ध्यान रखियो। सैफलोकॉडल डेवलपमेंट विच हुंदा की है जदों अपनी जिहड़ी डेवलपमेंट हैगी आ वो हैड टू टो हुंदी है। वैसे तुसीं ट्रिक तो याद कर सकते हो, वैसे इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं हैगा, बट जेकर आप सैफलोकॉडल का तुसीं याद कर सकते हो सी तो शुरू हो रहा भाव सिर तो। सो ये जिहड़ी डेवलपमेंट हैगी आ सैफलोकॉडल ये सिर तो शुरू हुंदी है तो टो वल नूं जांदी है। टो अपना जो पैर का जो अंगूठा होंदा ना वो मैं गल कर रहा, हैड टू टो वल नूं जांदी है, सिर तो पैर वल नूं जिहड़ी डेवलपमेंट हुंदी है उन्होंने आप सैफलोकॉडल डेवलपमेंट कहने आ। तो आपां नूं किवें पता लगूगा कि किहड़ी डेवलपमेंट हैड टू टो वल नूं हुंदी है? सो पहलां तुसीं वेखिया होना कि बच्चा आपदे हैड ते पहलां कंट्रोल करना शुरू करता है। हैड ते कंट्रोल करन तो बाद तुसीं वेखिया होना कि है ना भी फेसिस दे एक्सप्रैशन वगैरह दिंदा आ। फेसिस दे एक्सप्रैशन तो बाद वो आपदियां जिहड़ी पिठ वगैरह हुंदी है उन्होंने कंट्रोल करता, हैंड्स नूं कंट्रोल करता। एवें तो तुसीं वेखिया नहीं होना कदे भी कि छोटा जिहा जिहड़ा बच्चा है वो भजना शुरू कर देवे, हजे उन्हें जन्म लिया ही है तो 2 महीने बाद उन्हें भजना शुरू कर देना। एवें तो नहीं हुंदा। पहला वो फेस के एक्सप्रैशन वगैरह दिंदा है, बैठने की कोशिश करता है, उस तो बाद हौली हौली वो तुरना शुरू करेगा। फिर आप कह सकते हैं इस वाले डेवलपमेंट को आप सैफलोकॉडल डेवलपमेंट का नाम दिन्ने आ। उम्मीद करदा इस पॉइंट में तुसीं समझ गए होने आ। अगला पॉइंट है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट की हुंदा है जी जो बच्चे का जोड़ा विकास है वो सेंटर तो लैके इन्हां पेरीफेरीज वालों हुंदा है। सेंटर तो लैके ये सीधा तुहानूं एग्जाम दे विचों पुछया जाना है क्वेश्चन कि सेंटर तो जो इधर वाल जो डेवलपमेंट हुंदा है तुसीं पेरीफेरीज वालों डेवलपमेंट हुंदा है उन्होंने आप काहदा नाम दिन्ने आ? उन्होंने आप नाम दिन्ने आ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का। पहला इधर कंट्रोल हासिल करेगा, उस तो बाद इन्हां चीज़ों के कंट्रोल हासिल करता है। जिवें कि कह सकते हैं कि जो बच्चा हुंदा है वो आपदा जिहड़ा कंट्रोल है हत्थां ते कि वो चीज़ों को फड़ना शुरू कर दिंदा है ना, मतलब आ जिहड़ियां विख रहा ना तुहानूं इहदी वरतों करेगा कि वो फिंगर्स की पहला वरतों करता है। मतलब जेकर आप वेखिए लिखना पढ़ना तो बाद में सीखता ना, पहला जस्ट ये ही वरतों करता है। वो हैंड की वरतों करेगा, फिंगर्स की जी वरतों है, फाइन मोटर्स जी स्किल्स होंदियां ने, ड्राइंग वगैरह हो गया, ये काम बाद में करता है। बट यदा आ वाला जो पोर्शन है ये वरतों पहला शुरू कर दिंदा है। सो कि एग्जाम्पल हैगी आ, ये एग्जाम्पल हैगी आ
ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਚੇਂਜਸ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਟਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰੋਮ ਜਰਨਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰੋਮ ਜਰਨਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਨਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਰਨਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਡਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ, ਡੋਮੇਨਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਰਮ ਟੂ ਟੌਂਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ, ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ, ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ এনवायरमेंट ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 7th, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਲਈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟੇਬਲ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਐਟ ਸੇਮ ਪੇਸ ਫॉर ਆਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਲੋ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ, ਪੜਾਅ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ, ਸਰੀਰਕ ਫੈਕਟਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਏਗਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਖਾਏਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਬੁੱਧੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਘਰੋਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਵੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇਣਗੇ, ਫੂਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗੀ, ਭੱਜੂਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੂ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।